जेन गाँव नुआ खाई सारी थे पाखर गाँव लोग से गाँव के आसले पानी भी नहीं छू थाई तेल इंता टाइप भी थिला बोले भगवान या से ताके गोटे चेष्टाटे करते जे केन्थेकरी पश्चिम ओडिशा सारा सबुआड़े गोटे दिन नुआखाई हो पार्बा बोलिक पश्चिम ओडिशार सिघातियार नुआखाई इ नुआखाई आगो पश्चिम ओडिशार भिन्न भिन्न जगानो अलग अलग दिन नुआ खाऊले हेले इ गुटे दिन नुआ खाइबार जनकर अच्छे हाथ अच्छे जनकर परिश्रम अच्छे से होचन गुरु भगवान साहू बी सुरेन्द्र साय नाथ आमे जेनटा कि भगवान पार्टी बेले बी सुरेन्द्र साय नाथ जाइचु से शिखाबार गुरु होचन भगवान साहू शब्द नृत्य गुरु होचन भगवान साहू गोटे भगवान रूप नहीं कर हेले आमे से भगवान साहू गुरुंकर ऊपर जानमा आमर पाखे अछन वरिष्ठ सह संपादक संवाद जड़े सम्बलपुरी वक्तान सम्बलपुरी लेखगान सम्बलपुरी संस्कृतिर प्रचारगान से नेत्रा एक आम जानमा जे गुरु भगवान साहू केन्ता थिले आउ तांकर प्रयास केन्ता जारी करथिले आज्ञा ताकर संगे केन्ता तांकर भेटी थिले से ऊपर आम जानमा आज्ञा जुहार जुहार आमर हिसाब रे तो अपन पहला टिका अपन परिचय भी दे दो मुई नेत्रानंद प्रधान मोर गाँटा हूँ बरगढ़ जिला याचन जेनटा अच्छे हिल्लीपल्ली आसिक मुझे सम्बलपुर रोचे आ संवाद रे हाचनिका मोर 20 वर्ष हो गलान पाखापाखि 20 वर्ष गुरु भगवान साहू को अपन केन्ता जानी थिले भगवान एक ना तो मुई मोर छुआ दिन शुनी आसुचे बहुत दिन जानीचे जेन सम्बलपुरी नाटक जेनटा कि सुरेन्द्र साय से नाटकटा भी अनेक थर देखीचे मुई से अनुप्राणित भी होचु ताको आउ गोटे हिसाब से जानबार बेले पूरा अति पाखे देखीचे मुई थरे जिते मुई हिल्लीपल्ली दुर्गा पूजा कमिटी संपादक थी से समय रे आमे स्थिर कलु जे से वर्ष आमे भगवान पार्टी नाटक आमर गाँव मंचस्थ करमु से हिसाब से मुई मोर जड़े सहयोगी संगे गली आयाकर ऑफिस थिला बरपाली छके NH उपरे सेटा ताकू जिते भेटली खाली मोर परिचयटा देली जे आया मुई हिल्लीपल्ली नु आसीछु आमे दुई जन हिल्लीपल्ली नु आसीछु एतकी कहला परे भगवान आयाकर पहला प्रश्न थिला मते जे खेलन कि नहीं ये कथाटा बहुत कम लोग कहसीसन तना पेटर चिंता अलग लोकर पेटर कथाटा के तना बहुत कम लोग धरी पारसन से भगवान या धरी पारे आउ पहला प्रश्न थिला खाइलन कि नहीं तार मते पुटले पकईले आ मोर किछि कहबार आगरू खाइली न कि नुहे किछि कहबार आगरू से सागे सागे आमको हाथ धरिक घिची नहीं जाते पाखर गोटे होटेल टे सेनु पहला खाऊँ तापर कथा आम कहीदेले खाई पी सारू तापर आसलु ताकर ऑफिस न बसलु और आरंभ कले पचारे मत क्या लगे आसीछ तर एंता भलिया मनुष्य से थिले तार मुई जिते कहली जे आज्ञा आपणकर नाटटा एथर आम हिल्लीपल्ली नु करवार लगे चाहूँ आती लगे आसीछु से सागे सागे कहले जे हिल्लीपल्ली तो दुई पार्टी दुई पुंजा नाट हेसी गोटे पुंजा तो मुई जिमी आउ गोटे किए जीवा बोले आम कहलु जा गोटे चिंता करूँ बांकीपाली के बोलिक से पाखे गोटे बांकीपाली नाट पार्टी तार भी ऑफिस सेनु बांकीपाली नाट पार्टी भी ऑफिस से पाखे थिला तले भगवान आया बोले जे पहला जाइकरी से बांकीपाली नाट पार्टी पट से जेतकी टंका कहबे मते 100 टंका कम देव आउ मुई हिल्लीपल्ली रे निश्चय करमी आ ताकर आउ गोटे सर्त थिला जे मते महापुर गुड़ी स्टेजटा देव बोलिक तला आमर गोटे हिल्लीपल्ली रे नियम थिला जे दुईटा नाट पार्टी भितर जे नाट पार्टी पहला पहुँचे से मानक आम महापुर गुड़ी स्टेजटा दौलु मुझे आगे कहीदेली जे आम किसी ना हेले भी कैंसी भी गोटे व्यवस्था करके जे हो जड़े दुई जन पहुँची जाए जमी लगे आम नाट पार्टी से पेंडालटा दे पारमु असेंता हिसाब से आया को मुझे भल कर जानीपारे से नुआखाईटा गुटे दिन आग नहीं खाऊते आयंकर केन्ता प्रयास थिला जे गुटे दिन पश्चिम ओडिशा सारा नुआखाई थिले नुआखाई तो गोटे नियारा परंपरा है कहीं के जुगु चली आसी चाषी मनकर परब
ସେଟା କହିବାଟା ଆମେ ବି ଆକଳନ କରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ନୂଆ ଖାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ମାନକେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଁରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିବେ ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ମାନେ ବସୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସୁଥିଲେ ସେମାନେ লগନ ବାହାର କରୁଥିଲେ କେଭେ ନୂଆ ଖାଇମା ବୋଲିକିରି ଆସେନ୍ଦା ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ନୂଆଖାଇଟା ବି ସେ ବୁଧ ମାସର ସେ ଭିତରେ ହିଁ ନୂଆଖାଇଟା କରାହେଉଥିଲା ଉଜୁଲ ପକ୍ଷେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ମାନକେ ହେଉଥିଲା ଇତାର ଦ୍ୱାରା କାଣା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ଏତେ ବଡ଼ ନୂଆଖାଇ ପରବ ହେଲେ ବି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏକତାଟେ ନାଇଁ ରହୁଥାଏ ଗାଁ ମାନକେ ଯେ ଯେନ୍ ଦିନ ନୂଆ ଖାଇଲା ସେମାନେ ତ ଖାଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ପାଖର ଗାଁର ଲୋକେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଦିନ ନୂଆ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଗାଁରେ ନୂଆ ଖାଇ ସାରିଥିବେ ପାଖର ଗାଁର ଲୋକେ ସେଇ ଗାଁକେ ଆସିଲେ ପାନି ବି ନାଇଁ ଛୁଉଁଥାଏ ତାହେଲେ ଇନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ବି ଥିଲା ବୋଲେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ସେତାକେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟାଟେ କରିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ତିକିରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଦିନ ନୂଆଖାଇ ହେଇପାରବା ବୋଲିକରି ତାର୍ ଲାଗି ସେ ଯେନ୍ ତପସ୍ୟାଟେ କରିଛନ୍ ସେଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ କାଇଡ଼ କଥାଟିଏ ସେ 1950 ମସିହାନୁ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ନୂଆ ନାଇଁ ଖାଏ ଯେବେ ତକ୍ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଦିନ ନୂଆ ନାଇଁ ଖାଇବା ବୋଲିକରି ଆଉ ସେନ୍ତା ସେ ତାଙ୍କର ନାଟପାଟି ବି ଯେନ୍କେ ଯାଉଥିଲା ସେନୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ନୂଆ ଖାଇମା ବୋଲିକରି ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଥି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ବି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ହେଇଥିଲା ସେଠାନେ ବି ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଆସୁଥିଲେ ସବୁଦିନ ସବୁ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ଯେତେ ଦିନ ବି ହେଉଥିଲା ଯେ ନୂଆଖାଇଟାକେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଳନ କରୁ ବୋଲିକରି ଶେଷକେ ଏଠାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ନୂଆଖାଇଟା କର୍ମା ବୋଲିକରି ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ লগନ କେନ୍ ଦିନ ପାର୍ଟିକୁଲାର କରାହେବା ଦିନଟା ସ୍ଥିର କରବାର୍ ଲାଗି ଏଠାନେ ବସଲେ ଏନେ ସିଆନ୍ ସୁଜନ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ସେଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର ମୁରାରୀ ମିଶ୍ର ସନାତନ ବିଶି ଆଉ ସେଥିରେ ଏମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସାହୁ ଏଠାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବାର ମିଟିଂରେ ନିହାତି ଜରୁରୀଆ ତାହାକୁ ଡକେଇ ପଠାଲେ ଆଣିଲେ ଆଉ ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ବୁଧ ମାସର ଉଜଲ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କର୍ମା ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇ ବାବଦେ ସରକାରକୁ ବି ଜଣାବାର ଥିଲା ସରକାର ଇଟା ହେଉଛେ 1991 ମସିହାର କଥା ସେତ୍କି ବେଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭେଟିକରି ସେଠାନେ ଇନିର୍ ଯେନ୍ ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ନୂଆ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାରଟାକେ ସେଟା ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଟାକେ ସରକାରୀ ହିସାବେ ଘୋଷଣା କରୁନ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ତାହାକେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକେ ଆଉ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାରୀ ହିସାବେ ଏଟାକେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣାଟେ କରାଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଗୋଟେ ଦିନ ନୂଆ ଖାଇବେ ବୋଲିକରି ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେଲା ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ବି ତାର ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ସଂକଳ୍ପଟା ନେଇଥିଲେ ସେ କେବେ ଘରେ ତାକର ନୂଆ ନାଇଁ ଖାଇ ସମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ନୂଆ ନାଇଁ ଖାଇବାର ତ ଘରେ ତାକର ନୂଆ ନାଇଁ ଖାଇ ଏନ୍ତାକି ତାକର ସିଆନି ଯେନ୍ ଆସିଥିଲେ ବୁହାସ ନେଇକରି ତାକର ଘରକେ ସେ ବି ତାକର ଶାଶ ଘରେ କେବେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ନାଇଁ କରିଥାଇ ତାକର ଭାଇମାନେ ବି ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସାହୁ ଘରେ ନାଇଁ ରହୁଥାଏ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ବି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ନାଇଁ କରୁଥାଏ 1991 ମସିହା ଯେନ୍ତା ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇବେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ବି ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ଘରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥିଲେ 1950ରୁ 1991 ତକ୍ 91 ମସିହାରେ ସେ ଘରେ ନୂଆ ଖାଇଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକେ ଯିମା ବେଲେ ସେ ଯେନ୍ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ନାଇଁ କେନ୍ତା ଯାଉଥିଲେ ହଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟିଏ ସେତ୍କି ବେଲକେ ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନାଇଁ ଥାଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଥାଇ ସେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ କାହିଁ ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲିକରି ନୁହେଁ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବି ଅନେକ ଇଲାକା ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତେ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ସାଙ୍ଗେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବି ସମାନ ସଂସ୍କୃତି ରହିସି ସେମାନେ ବି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରସନ୍ ସେ ଅଞ୍ଚଳକେ ବି ଯାଇକରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନାଟ ଯେନ୍ତା ଭଗବାନ ପାଟି ନାଁ ପାଇଥିଲା ତାର ଉପରେ ଟିକେ ବିପଦ କହ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ତ ଗୌତିଆ ଘରର ପୁ ତାଙ୍କର ପନଜା ଯିଏକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ଯେନ୍ ଉଲଗୁଲାନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବି ଯୋଗଦାନ ଥିଲା
ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାହାକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ମଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ମଲା ଦେହକେ ଖଣ ଖଣ କରି କାଟିଥିଲେ। ଇ କଥାଟା ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଶୁନିଛନ୍। ଆଉ ଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ସେ ବି କେନ୍ତା କରି ତାକେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ବାବଦେ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରବାର୍ ଲାଗି ମୂଲ କଲେ। ଏଇଟା 1947 ମସିହାର କଥା। ଆମେ ତ ଜାନି ନାହିଁ, ଯେନ୍ଟା ଶୁନିଛୁ ପଢ଼ିଛୁ ସେତ୍କି ଭିତରେ କହୁଛେ। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ପରିଚୟ ମିଳିପାରବା। ଲୁକେ ନାଇଁ ଜାନିଥାଇଁ। ସେତ୍କି ବେଲେ ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକେ ବୁଲିଲେ। ସେନ୍ତା କେନ୍କେ ଚାଲିକରି ଯାଇଛନ୍, କେନ୍କେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସୁବିଧା ଥିଲେ ଯେନ୍ ଯାଇଛନ୍, ଯାଇକରି ସବୁ ଠୁଲାଲେ। ସେ ଇଥିଲେ ଲେଖା ମୂଲ କଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ବାବଦ ନିଜେ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ତାହାକୁ ଲାଗିଗଲା ପ୍ରାୟ 19 ବର୍ଷ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରବା ଲାଗି ନାଟକଟାକେ। କିନ୍ତୁ ନାଟକଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାର୍ ଆଗରୁ ବି ସେ ବାକି ଠାନେ ବି ଯେନ୍ ନାଟପାଟି ତାଙ୍କର ବନେଇଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ସେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ହିସାବରେ ତାକେ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନାଟପାଟି ମୂଲ ହେଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଇକରି ତାହାକେ 6 ଘଣ୍ଟାର ନାଟକରେ ସୀମିତ ରଖିକରି ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଚାଲିଲେ। କେତେ ରାତ ନାଟ କରିଥିବେ? ଅନୁମାନିକ ଏଇଟା ତ 5000 ନୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛେ। ତାରପରେ କେତେ ଯେ ହିସାବ ନାଇଁନ। ଆଜିକେ 75 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ତାଙ୍କର ନାଟପାଟିକେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନାଟକଟାକେ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ବି, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବି ଏହାଚିନି ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନାଟକ ଜାରି ରହିଛେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାକେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍। ତାକର ନାଟପାଟିରେ ଯେତ୍କି ବି ଥିଲେ ହେତେ ସେ ସମୟରେ ତ ଆମର ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନାଇଁ ଥାଇ, କେନ୍ତା ନାଟ କରୁଥିଲେ ସେଟା? ସେତ୍କି ବେଲେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତଥାପି ଗଲେ ସେଥିରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିଥି ବି ଯାଇକରି କରିଛନ୍ ନାଟ। ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଚଲେଇକରି କରାହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ବି ଲୋକ ତାଙ୍କର ନାଟକଟା ଆଦୃତ ହେଇପାରିଥିଲା। ପହିଲା ପହିଲା ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ ବେଲେ ଲୋକ ବିରଝୁଥିଲେ। ସେତ୍କେଲେ ଜାଣୁଥିଲେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆରେ ନାଟକ ହେସି ବୋଲିକରି। ଯେନ୍ଟାକି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କେତେଟା ନାଟପାଟି, ଅପେରା ପାର୍ଟି ଯେନ୍ଟାକି କହୁଛୁ ଆମେ, ଇଆଡ଼େ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ବେଶୀ ଥିଲା। ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ବି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ମାନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରବାର ମୂଲ କରିଥିଲେ, ଇଠାନେ ବି ବିରୋଧ ହେଇଥିଲା। ପଥର ଢେକଲ ବି ମାରିଥିଲେ। ନାଟକ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତ୍କି ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ନାଟ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ଲୋକକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଟକଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ଦେଖ ବୋଲିକରି। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଟପାଟିର ବି କଳାକାରମାନେ ବି କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକଟାକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଁ ବୋଲିକରି, ଯେହେତୁ ବିରୋଧ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ବି ରାଜି ନାହିଁ, ହାର ନାଇଁ ମାନି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକଟେ ସେ। ଆଉ ସେ ସେହି ନାଟକକେ ଜାରି ରଖିଲେ। ଯାହା ହେଇଯିବା ସଂଗ୍ରାମ ପଛେ ଏଟାକେ ଜାରି ରଖବା ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଏଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜକେ 5000ରୁ ଅଧିକା ରାତି ସେ ଗୁଟେ ନାଟକକେ ପରିବେଷଣ କରିପାରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ହେ। ଏତ୍କି ବେଲେ ତ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ପଦାନାୟକନୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଯେ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସାହୁ ଗୁଟେ ଦିନ ନୂଆ ଖାଇବାର ଯେନ୍ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନାଟ 5000 ରାୟନ ଉପରେ ତାକର ସବୁ ଗାଁ ମାନକେ ଯାଇକରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସାହୁ ଆମର୍ ଲାଗି ମହାନାନ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନାଇଁ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆମର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଏନ୍ତା ଜାରି ରହିତୁ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।